ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨੈਟੋ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अक्सर अफगानिस्तान मुद्दे ते और ख़ास तौर ते जिहड़ी डील अमरीका ने फैबररी 2020 च तालिबान दे नाल कीती, उस तो बाद एक मुद्दे ते साडी लगातार डिस्कशन रही कि किवें भारत इनू सैबोटाज भी कर रहा है और भारत नहीं चाहता कि अमरीकन फौज उत्थों निकले। और क्योंकि भारत ये समझदा है कि भी तालिबान जां उन्हां दी अपनी तालिबान दी हुकूमत बनन तो बाद जिहड़ा वो पाकिस्तान दे करीब होणगे और वो भारत दा नेफीरियस एजेंडा है जिहड़े कि ये अफगानिस्तान दे पाकिस्तान नाल लगदे बॉर्डर्स दे उत्ते कौंसल आफिसिस दे विच अपना राह दे जिहड़े ने वो बंदे बिठा के जो दहशतगर्दी पाकिस्तान च करते हैं उन्होंने अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं भी वो सारा पार्ट इन्हां दा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बावजूद असी ये देखा कि भी जिहड़ी ईवन ये डील भी साइन हुई अमरीका और तालिबान दे विचाले उहदे च रशिया भी इनवॉल्व सी, बीजिंग दे विच भी जिहड़ियां उन्हां दीयां मीटिंग्स हुईयां। फिर क्योंकि दफ्तर तो तालिबान दा दोहा कतर दे विच खुलिया होया सी, फाइनल डील तां उत्थे ही हुई जाके। लेकिन ये अड पड़ावां च ये तां सी कि भी चाइना दी इनवॉल्वमेंट भी इस नैगोशिएशन च है और जिहड़ी एक पॉजिटिव गल सी क्योंकि पाकिस्तान तां है ही सी, फाइनल बहुत नेड़े लियाण च पाकिस्तान ने रोल अदा कीता। पर उहदे च एक पार्ट तां ये आ रहा सी कि भी चाइना दा इंटरस्ट है, चाइना दी इन्वेस्टमेंट भी है और अमरीका भी चाहुंदा है कि भी जदों उन्होंने निकलना है तो वो घट्टो घट्ट रीजन अनस्टेबल ना होए। और रशिया और चाइना भी क्लोज आए हुए ने होर भी मुद्दों के उत्ते। असीं सीरिया दे विच देखिआ कि असाद नूं कढ़ण दे लई अमरीका ने जिवें शुरू च इस्लामिक स्टेट भी खड़ी की और जो उत्थे किस किस्म का हाल रखा, लेकिन रशिया और चाइना दोनों ने हैंड ज्वाइन किए हुए सी और इवेंचुअली सीरिया का जिहड़ा है असाद वो सरवाइव भी किया और रूस और चीन नूं मिडल ईस्ट दे विच सॉलिड जिहड़ा वो थां भी मिल गई। सो ये तो हुण चल ही रहा सी और इहदे च भी सी कि रशिया भी अफगानिस्तान च भावें उन्होंने अपनी ह्यूमिलेशन भी याद है पर इहदे बावजूद वो किते ना किते उसने अपनी प्रेजेंस रखी हुई है। पर चाइना ये नहीं चाहता कि अमरीका जिहड़ा वो 12 जिहड़ी उन्होंने हुण 9/11 तक की डेट दी है भी उदों तक अपनी फौज कढ़े, जिहड़ी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी शुरू किया है। काफ़ी 2500 ही अमरीकन फौजी ने, उस तो बाद जिहड़े बाकी नैटो ने उन्होंने भी निकल जाने। हुण ये गल ज़्यादा हुण एग्रैसिवली सामने आ रही है कि चाइना, और ये खबर है चाइना स्लैम्स हिस्ट्री विदड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अर्जिज UN टू प्ले ड्यू रोल। हुण चीन ने अमरीका नूं इस गल दे लई कंडैम कीता है कि वो बड़ी काहली दे नाल उत्थों फौज कढ़ रहा। हुण काहली तां नहीं है, 1 मई तक तो रादर जे तालिबान नूं भी हुण शिकायत है कि जी अमरीका ने जो इकरार किया सी वो नहीं निभाया, उन्होंने तो 1 मई तक कढ़ लैनी सी फौज। सो चाइना नूं भी पता सी क्योंकि ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। पर हुण ऑल ऑफ ए सडन चाइना इन्ने एग्रैसिव मोड च क्यों है कि उन्होंने ईवन 9/11 तक भी जिहड़ा फौज का कढ़ना है अमरीका का उन्होंने लगता भी हिस्ट्री है और वो UN नूं इनवॉल्व करना चाहते। हुण इस मुद्दे के उत्ते ये लगता है भी ये बावजूद चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप ऑल वैदर है और कोई ये नहीं है भी कोई वो आपस दूर हो रहे हैं। लेकिन हुण तो ऐ लगता है भी जिवें इंडिया और चाइना की पोजीशन अफगानिस्तान के मामले च इक्को पेज वाली लग रही होए। फिर कल्ला यही नहीं भी चाइना ने US नूं कंडैम किया है कि तुसीं हिस्टरी कढ़ रहे हो, UN नूं भी कहा अपना रोल अदा करे और उन्होंने ये कहा कि भी SCO 8 मैंबर 8 दे देश ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हुण उन्हां 8 देशों के भी शंघाई जिहड़ी
SCO ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਲ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ SCO ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ UN ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ UN ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SCO ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ SCO ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਡਨ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਸਟ 100 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਜਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਗਰ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਹਕੂਕ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ TIM ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਫਾਈਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ TIM ਜਿਹੜੀ ਉਜਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ TIM ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ TIM ਹੈ ਜਾਂ ਉਜਗਰ ਦੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਚਾਂਸਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਔਰ ਈਦ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਇਨ ਸਾਊਥ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਮੰਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ अर्ਲੀ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਔਨ ਗੋਇੰਗ। ਅਤਾਉल्ला ਅਫਗਾਨ, head of the Helmand Provincial Council, told AFP as a 3-day temporary truce ended late on Saturday। ਸੈਚਰਡੇ ख़त्म ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਅਸ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਪੁੱਟ ਦਾ ਬਲੇਮ ਔਨ ਅਸ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਲਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਖੌਫ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਸ ਹੂ ਹੈਲਪਡ ਦਾ US ਨਾਓ ਫੀਅਰ ਬੀਇੰਗ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ। 300 ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਿਲਡ ਸਿੰਸ 2016। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਟੋ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਜੇ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੇਫ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਰ ਸਟੈਪ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੂਨ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕਿਲ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਰਿਆ ਭਰਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਅਰ ਵਿਦਿਨ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ।
ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਐਨਗੇਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਟੂ ਕਾਬਲਸ ਐਨਵॉय, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਨ ਮੰਡੇ served a demarche on Afghanistan's ambassador Nazibullah Aikhel, protesting against the accusations by Afghan leadership. Pakistan's foreign office, however, didn't specify the statement, which angered it. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰਸਟ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਫੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ UN ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਮਾਰ ਮਰਾਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ TIM ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਰੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵੈਂਗ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਫੋਨ ਟਾਕਸ ਵਿਦ Pakistan Foreign Minister Qureshi noted that Pakistan has an important traditional influence on Afghanistan issue. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਲੈਡ ਅਫਗਾਨ ਓਨਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਥੈਂਕ ਚਾਈਨਾ ਫॉर ਇਟਸ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। पर कुल मिला के ये एक नवी सिचुएशन डिवेलप हो रही है। और इस मामले मैनू ये लगता है कि भी चाइना दी अदरवाइज चाइना दी जी डिप्लोमेसी होंदी है वो भी क्योंकि अंडरस्टेटमेंट दिंदे ने वो इस किस्म का करते नहीं, पर जिवें उन्होंने हुण खुल के भी नाल ही हेस्टी विदड्रॉल अमरीका दी नूं क्रिटिसाइज़ किया भी तुसीं क्यों उत्थों निकल रहे हो। काली तो मई की बजाय सितंबर तक गया है। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ UN ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, SCO ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਣ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨੈਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲ ਇੰਟਰੈਂਚਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 30-35% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੈਂਡ, ਰੈਸਟ ਆਫ 65% ਤੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕਵਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਈਟ ਕਵਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਉੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਿੰਗਕਿਆਂਗ ਵੱਲ, ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।